کے بعد سپریم کورٹ نے NRO عمل درآمد کی سے متعلق حکم لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ اس موقع پر کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو توہین عمل درآمد کیس میں عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی سزا ہوئی تھی، اور پچھلا جو حکم پچھلے وزیر اعظم کو دیا گیا تھا وہ عدالتی احکامات موجودہ چیف ایگزیکٹو پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تازہ ترین خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں، عدالت نے 3:30 بجے تک کے لیے سماعت موقوف کر دی تھی، وقفہ دیا تھا، اور اب عدالتی وقفے کے بعد ایک بار پھر سپریم کورٹ میں NRO عمل درآمد کیس کی کارروائی شروع ہوئی، اور اس موقع پر سپریم کورٹ نے حکم لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے جو یہ فیصلہ لکھوا رہا ہے، اور ہم آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے جو کارروائی ہوئی اس وقت اٹارنی جنرل پیش ہوئے وزیر اعظم کی جانب سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزارت قانون کو بھیج دیا گیا ہے، ان کی رائے طلب کی گئی ہے اس معاملے پر، اور وزارت قانون جب اپنی رائے دے گی تو کابینہ اس پر غور کرے گی، اور اس کے بعد آئین کے تحت جو فیصلہ کیا جائے گا سپریم کورٹ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ ساتھ ہی اٹارنی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا عدالت کے سامنے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سماعت کے لیے وقت دیا جائے اس کیس کی، کیونکہ میں بھی چھٹیوں پر جا رہا ہوں۔ عدالت نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں چھٹیاں منانے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، وہ سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے آپ کا موقف سن لیا ہے اور اپنا جو رسپانس ہے وہ ہم 3:30 بجے دیں گے۔ عدالتی وقفہ ختم ہوا اور اب سپریم کورٹ میں آرڈر لکھوایا جا رہا ہے۔ عدالت نے کل وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات کے بیان کو نوٹ کیا ہے، یہ کہنا ہے عدالت کا۔ عدالتی حکم وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ آئین ایسے خط لکھنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ عدالتی حکم لکھوایا جا رہا ہے۔ عدالتی حکم اس وقت لکھوایا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کے اہم نکات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ وزیر اعظم کو دیا گیا حکم موجودہ چیف ایگزیکٹو یعنی کہ موجودہ وزیر اعظم پر بھی لاگو ہوتا ہے، یہ لکھوایا گیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں، اور عدالت نے گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات کے بیان کو نوٹ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ آئین ایسے خط لکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ گزشتہ روز وزیر اطلاعات قمر زمان قاہرہ کی جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس، اس میں جو بیان دیا گیا تھا قمر زمان قاہرہ کی جانب سے، اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے لکھوائے گئے اس آرڈر میں۔ عدالت نے گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات کے بیان کو نوٹ کیا ہے، اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے وزیر اطلاعات کے بیان کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آئین ایسے خط لکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ وہی معاملہ ہے جس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عدالتی حکم نہ ماننے کی پاداش میں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، تضحیک عدالت کے مرتکب ہوئے، اور اس جرم کی سزا کاٹتے ہوئے جو کہ انہیں 32 سیکنڈز کی سزا دی گئی تھی، اپنے عہدے کے لیے نااہل ہو گئے، جس دوران سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو طلب کیا گیا تھا عدالت میں، اور ان سے پوچھا گیا تھا خط لکھنے سے متعلق سوال، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو رائے دی گئی وہ یہ ہے کہ آپ خط نہ لکھیں۔ اس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی رائے کے آپ عدالتی احکام پر عمل کرتے ہوئے سوئس حکام کو خط لکھ دیں، اور اگر آپ اب بھی خط لکھ دیتے ہیں تو توہین عدالت کا یہ کیس ہم یہی ختم کر دیں گے۔ لیکن اصرار رہا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہ وہ خط نہیں لکھیں گے، اور اسے عدالتی حکم کی نافرمانی سمجھا گیا، اور اسی کی پاداش میں توہین عدالت اور تضحیک عدالت کے مرتکب ہوئے یوسف رضا گیلانی آئین کے آرٹیکل 63(1)(G) کے تحت انہیں نااہل قرار دے دیا گیا، اور وہ اپنے عہدے سے چلے گئے۔ اب جب نئے وزیر اعظم آئے انہیں بھی خط لکھنے کو کہا گیا، 15 دن کا وقت دیا گیا، 12 جولائی تک کا وقت انہوں نے لیا کہ وہ اپنا جواب دیں گے کہ سوئس حکام کو وہ خط لکھیں گے یا نہیں۔ 15 دن کا وقت گزر گیا، 12 جولائی آ گئی۔ آج جب سوال کیا گیا اٹارنی جنرل سے کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم سے خط لکھنے کے معاملے پر ہدایات لیں، NRO عمل درآمد سے متعلق ہدایات لیں، اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کابینہ نے یہ معاملہ وزارت قانون کو بھیج دیا ہے، اور وزارت قانون جو ہے وہ رائے دے گی، اور اس رائے پر کابینہ غور کرے گی، اور اس کے بعد جو آئینی فیصلہ آئین کے تحت ہم فیصلہ کریں گے اس سے ہم عدالت کو آگاہ کر دیں گے، اور اس وقت آپ یہ معاملہ گرمیوں کی چھٹیوں تک کے لیے موقوف کر دیں، اس کے بعد سماعت کا کوئی وقت دے دیں۔
सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कह रही है कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को भी स्विस हुक्काम को खत लिखने के वाज़ेह ऑर्डर दिए गए थे। एक बार फिर हम आपको बताएं कि आज ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एनआरओ अमल दरामद केस में जो ऑर्डर लिखवाया जा रहा है उसमें कहा गया है कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को भी स्विस हुक्काम को खत लिखने के वाज़ेह अहकामात जारी किए गए थे और अदालती हुक्म पर अमल न करने पर उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया था। अदालत ने पहले हुक्म दिया था कि वजीर आजम किसी मशवरे के बगैर अमल दरामद करें और स्विस हुक्काम को खत लिखें। अटॉर्नी जनरल को कहा था कि ये हुक्म वजीर आजम तक पहुंचाएं। अदालती हुक्म लिखवाया जा रहा है और उसके अहम निकात से हम आपको आगाह कर रहे हैं। अदालती हुक्म सामने आ गया है, मौजूदा वजीर आजम भी स्विस हुक्काम को खत लिखें। अदालती हुक्म सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को यह हुक्म दिया है कि वो बगैर किसी लेतोलाल से काम लेते हुए स्विस हुक्काम को खत लिखें और जो ऑर्डर लिखवाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त उसमें कहा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जवाब था इस सारे मामले पर वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श था। अटॉर्नी जनरल के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है अदालती हुक्म में। यह तमाम मामला जो चलता रहा एनआरओ सबसे पहले उसे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के पास भेजा और पार्लियामेंट ने उसे कबूल करने से उस पर मोहरे तस्दीक सब्त करने से इनकार किया, जिसके बाद इसे मुस्तरद कर दिया, इसे कलअदम करार दे दिया अदालत ने। और उसके बाद जब एनआरओ को कलअदम करार दे दिया गया तो तमाम मामलात और तमाम मुकदमात खुद ब खुद खुल जाते हैं और एनआरओ अमल दरामद केस का सिलसिला शुरू हुआ और एनआरओ अमल दरामद का सिलसिला बढ़ता हुआ बार बार तारीखें ली गई हुकूमत पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की जानिब से और मुख्तलिफ अटॉर्नी जनरल्स तब्दील होते हुए भी हमने देखे। वजारत कानून की मुख्तलिफ आरा भी सामने आती हमने देखी और यह मामला बढ़ता बढ़ता वजीर आजम तक आन पहुंचा जब वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया और उनसे पूछा गया कि वो स्विस हुक्काम को खत क्यों नहीं लिख रहे। तो उनका यह कहना था कि उन्हें वजारत कानून की जानिब से यही मशवरा दिया गया है कि वो खत ना लिखें। इस पर अदालत ने कहा कि आप बगैर किसी मशवरे के स्विस हुक्काम को खत लिखें, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी जो कि साबिक वजीर आजम थे उन्होंने अदालत की बात नहीं मानी और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। अदालत के बार बार इसरार पर कि आप अब भी खत लिख दें तो मामला खत्म हो सकता है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने खत नहीं लिखा और उसके बाद उन्हें तौहीन तज़हीक अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए नाअहल करार दे दिया गया। वजीर आजम को डेडलाइन दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को 25 जुलाई तक इस मामले पर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। हम आपको आज 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के लिखवाए जाने वाले ऑर्डर के अहम निकात से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हुक्म दिया है नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को कि वो बिला ताखीर स्विस हुक्काम को खत लिखें और 25 जुलाई को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। अटॉर्नी जनरल आज जब पेश हुए तो उन्होंने, और हम आपको बताएं कि न सिर्फ यह हुक्म दिया गया है कि स्विस हुक्काम को खत लिखें बगैर किसी मुशावरत के, साथ ही यह कहा गया है कि 25 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करें। ऐसा ना करने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन ले सकती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच एनआरओ अमल दरामद के अहम तरीन मामले की अहम तरीन केस का ऑर्डर लिखवा रही है और उसके अहम निकात से हम आपको आगाह कर रहे हैं। नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के इंतखाब के बाद अमल दरामद केस का आगाज हुआ। एक बार फिर गुज़िश्ता रोज हम आपको बताएं कि एक खत लिखा गया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और पूछा गया था कि एनआरओ अमल दरामद केस के मामले में क्या हुआ। वो खत भी वजारत कानून को भिजवा दिया गया था। गुज़िश्ता रोज ये बताया था कमर ज़मान कारा ने, जो कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। गुज़िश्ता रोज काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी हवाला दिया गया है आज के लिखवाए गए अदालती हुक्म में।
साबिक वजीर आजम को भी स्विस हुक्काम को खत लिखने के वाज़ेह अहकामात दिए गए थे और अटॉर्नी जनरल का जवाब गैर तसल्ली बख्श है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में यह लिखवाया है। एक अहम तरीन केस का एक अहम तरीन मोड़, एक अहम तरीन फैसला सामने आ रहा है। एनआरओ अमल दरामद केस जो कि तवज्जो का मरकज है, उस मामले में अदालती हुक्म लिखवाया जा रहा है। आज अटॉर्नी जनरल ने वो जो जवाब दिया उस पर बहुत सारे लोगों को ताज्जुब हुआ जब उनका ये कहना था कि वजारत कानून को भेज दिया गया है, इस मामले को उनकी राय तलब की गई है। जब वो राय देंगे तो इस पर काबीना गौर करेगी और आइन के तहत हम फैसला करेंगे और इससे सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। आप हमें 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों के बाद समाअत का कोई वक्त दे दें, क्योंकि मैं भी छुट्टियों पर जा रहा हूं। ये मौक़िफ़ था। इस पर मुस्कुराते हुए सवाल किया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं छुट्टियां मनाने, तो उनका जवाब था कि नहीं, मैं स्विट्जरलैंड नहीं जा रहा। अदालत ने कहा था कि हमने आपका रिस्पांस ले लिया है, अब आप हमारे रिस्पांस का इंतजार करें, हम 1 घंटे बाद अपना रिस्पांस देंगे। और 3:30 बजे का अदालती वक्फा तक का अदालती वक्फा कर दिया गया था। अदालती वक्फा कुछ लंबा हुआ, कुछ देर से ये कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को कि वो भी बिला ताखीर स्विस हुक्काम को खत लिखें और 25 जुलाई तक सुप्रीम